नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी तुला राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। आज आम जानिबा तुला राशि 2024 डिसेम्बर मासटी केमिति रहिबो। देखंतु शनिकर वर्ष 2024 शेष हेबाकु जाउछि एवं आमे शेष मासरे उपस्थित अच्छे। एही शेष मासरे कर्मफलदाता न्यायर देवता शनि आपणको किभरी फल देबे आज आमे सेही विषय आलोचना करिबा। आज गोटी गोटी करी संपूर्ण भावरे तुला राशि डिसेम्बर मासिक राशिफल उपरे विस्तृत भावरे आलोचना करिबा। ता सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे शनिकर प्रभाव विस्तार भावरे आलोचना करिबा एवं ता सहित नवग्रहकर स्थिति मध्य देखिबा। एही मासरे नवग्रह आपणकु की प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे ताहा मध्य जानिबा एवं शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणक जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होईछि। जदि भी आपणकर तुला लग्न होइथाए तथापि भी आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। डिसेम्बर मास आरंभ रे तुला राशि रे नवग्रहकर स्थिति विषय जानिबा। ग्रह मानक गोचर किपरि फलाफल देब आपणकु एही मासरे से विषय मध्य जानिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर जदि तुला राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा डिसेम्बर मास किपरि रहिबो तुला राशि लोकंक पई। किंतु ता पूर्वरु आसंतु प्रथमे जानिबा नवग्रहकर स्थिति आपणक तुला राशि रे किभଳି रहिछि। देखंतु आपणकर प्रथम घरे बुध एवं सूर्य विराजमान करिसंती। द्वितीय घरे शुक्र, पंचम घरे शनि, षष्ठ घरे राहु, अष्टम घरे गुरु, दशम घरे मंगल एवं द्वादश घरे केतु विराजमान करिसंती। जहा फलरे सेही गृह गुड़िकरे तांकर प्रभाव अधिका रहिबो। तेबे आसंतु जानिबा आपणक क्यारियर उपरे एवं कर्म क्षेत्र उपरे एही ग्रह मानकर किभଳି प्रभाव रहुची। देखंतु क्यारियर ग्रह हेले शनि। आपणक कर्म फलदाता न्यायर देवता हेले शनि, जे कि आपणकर पंचम घरे उपस्थित रहिचंती एवं पंचम घरे उपस्थित रही आपणकर दशम घर को दृष्टि देवे। जहा फलरे आपणको कर्म क्षेत्र रे अधिक परिश्रम करने को पड़िबो। किंतु आपणकर दशम घरे मंगलंकर उपस्थित हेतु आपण ऊर्जावान फील करिवे। आपणको एनर्जी मिल जिवो। आपण काम करिबा पई अधिक आग्रही हेबे। आपणक कर्म क्षेत्र रे अधिक परिश्रम आपणको कार्य क्षेत्र रे अग्रगति आनी देबो। आपणकर पदोन्नति रे मध्य सहाय्य करिबो। ता सहित आपणकर दरमा वृद्धि हेबार मध्य संभावना अछि। देखंतु पंचम घरे शनिकर उपस्थित हेतु आपणक कार्य क्षेत्र रे आपणको टिके चाप अनुभव करिवे एवं कर्म को पूर्ण करिबा समय रे आपणको बहुत गुडिये चैलेंज देई गति करिबा को पड़िबो। किंतु आपणकर एही कठिन परिश्रम आपणको सफलता देबो। आपणको अनुभव करिवे जे आपणक कर्म अनुसार आपणको सेतिकी प्रशंसा करा जाउ नाही। किंतु आपणकर एही कर्म आपणको दिने धन एवं प्रतिष्ठा वृद्धि करिबारे सहाय्य करिवो। आपणकर असंपूर्ण कार्य धीरे धीरे समाप्त हेबा आरंभ करिवो। आपणकर अध्यस्तन मानकर सहाय्य रे आपणको अधिक लाभदायक रहिबो। देखंतु आपणक व्यवसाय रे अधिक परिश्रम निहाती रहिबो। आपणक परिश्रम अनुपात रे आपणकर धन आमदानी बढ़िबो। दशम घरे मंगलंकर उपस्थित हेतु आपण व्यवसाय रे अधिक समय देबे। व्यवसाय को विस्तार करिबा पई नूतन योजना मान चिंता करिवे।
ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମନକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମଦାନୀ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଧନର ଘର, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବେ। କିଛି ଅର୍ଥ ଲଗାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ ଧାର କରଜ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧନର ଅଭାବଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ମାସରେ ତାହା କମିଯିବ। ଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପୁଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଏହି ମାସରେ କଦାପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ବିଳାସର ଗୃହ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣ ନିଜର ଭୋଗ ବିଳାସ ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ଯାହାକି ଧନର ଘର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘର, ସେହି ଘରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କିଛିଟି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ପ୍ରେମର ଘର, ଶିକ୍ଷାର ଘର, ସନ୍ତାନର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ବାଧା ବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ମନ ମୁତାବକ ଟିକେ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ, ଅପାର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛି ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଆସିବ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଯଦି କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ।
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଲର୍ଜିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଦ ବହୁଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।